ओम शांति 14 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मानकर अनादि संबंध भाई भाईर एवं साकार रे भाई भौणी अट सेथिपाई तुम मानक भितरे केबे हेले विकारी दृष्टि आसी पारिबो नाही। तुम मानकर अनादि संबंध भाई भाईर एवं साकार रे भाई भौणी अट सेथिपाई तुम मानक भितरे केबे हेले विकारी दृष्टि आसी पारिबो नाही। प्रश्न विजयी अष्टरत्न केउ माने हेउछंती सेमानकर मूल्य केते? विजयी अष्टरत्न केउ माने हेउछंती सेमानकर मूल्य केते? उत्तर जेउ मानकर मन भितरे विकारी चिंतन चालू न थाए दृष्टि संपूर्ण पवित्र होई थाए सेही माने ही अष्टरत्न होई थांती अर्थात कर्मादित अवस्था को प्राप्त करि थांती एवं सेमानकर मूल्य एते अधिक होई थाए जे जदि कहा उपरे केबे कौनसी खराब ग्रह चली थाए तेबे ताकू अष्टरत्नर मुदी पिंधाई थांती भाबंती एहा द्वारा ग्रह दोष समाप्त होई जिवो। अष्टरत्न आत्मा माने दूरदृष्टि संपन्न होइथिबा कारणरू निरंतर भाई भाईर स्मृति रे रही थांती। ओम शांति रुहानी पिला माने जानि छंती सेमानकर नाम कौन? ब्राह्मण। एकथा पिला माने जानि छंती ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी बहुत संख्या रे अछंती। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे एमाने सबु पोष्य संतान अटंती काहींकि ना एक पितांकर संतान अटंती तेबे निश्चित पोष्य होइथिबे। तुमे ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी माने ही पोष्य संतान अट। तुमे बहुत संख्या रे अछ जणे हेउछंती प्रजापिता ब्रह्मा एवं आउ जणे हेउछंती परमपिता परमात्मा। तुमे तांकर संतान अट तेबे निश्चित तांकर परस्पर सहित संबंध अछि काहींकि ना शिवंकर हेउछंती रूहानी संतान एवं ब्रह्मांकर हेउछंती शारीरिक संतान। जदि शिवंकर संतान हेल तेबे परस्पर भाई भाई होई गल। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान साकार रे भाई भौणी होई गल। भाई भौणीकर परस्पर सहित विकारी संबंध केबे होई न थाई। तुम मानक पाई प्रचार होई जाइछि जे एमानी समस्तंको भाई भौणी कराउछंती जहा द्वारा शुद्ध संबंध रहिबो विकारी दृष्टि न जाऊ। केवल एही गोटिए जन्म पाई पवित्र दृष्टि होई गले भविष्यतरे केबे विकारी दृष्टि रहिबो नाही। एमिति नुही सत्य जुगरे समस्ते परस्पर को भौणी भाई मने करंती सेठारे तो जेपरी महाराजा महाराणी होइथांती सेहीपरि स्वामी स्त्री होइथांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे आमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु एवं आमे समस्ते भाई भौणी अटु। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो रही ना तेबे प्रजापिता ब्रह्मा केबे होइथिले एकथा दुनिया को जना नाही। तुमे माने एठारे बसिछ जानिछ जे आमे माने ही पुरुषोत्तम संगम जुगी ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु तेबे एहाको धर्म बोली कुहाजिब नाही। एठारे कुलर स्थापना हेउछि। तुमे समस्ते ब्राह्मण कुलर अट। तुमे कहि पारिब जे आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने निश्चित एक प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटु। एहा नुआ कथा ना तुमे निजको बिके बोली कहि परिबो। वास्तव रे देखिले आमे समस्ते भाई भाई अटु अर्थात जणे पितांकर संतान अटु। एही संबंध को पोष्य बोली कुहाजिब नाही
କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନାଦି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ ଅକ୍ଷର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ତ ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ନିବାସୀ ଅଟ। ଯେପରି କଳିଯୁଗ ନିବାସୀ ସତ୍ୟଯୁଗ ନିବାସୀ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ କଳିଯୁଗକୁ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୂରାଦେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସେଠାକୁ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ସମସ୍ତେ ତ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କେତେକ ପତିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିକାରୀ ଅସୁର ଆସି ଲୁଚି କରି ବସି ଯାଉଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଏଭଳି ଅପବିତ୍ର ବସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରୀ ବିକାରୀକୁ ସଭାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ବିକାରୀଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧୋଗତି ହେଲା। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ବିକାରୀ କେବେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ସିଏ ଯାଇ ପଥର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପଥର କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ସିଏ ତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିଷପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ରହିବେ। ଏକଥା ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତ କେବଳ ଏହିଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୋଖରାଜ ପରି ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଥାଏ ନା। କେଉଁଟି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଟି କମ୍। କାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନରତ୍ନର ମୁଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା, ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ରତ୍ନ ହିଁ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ହୀରା, କେହି ନୀଳା, କେହି ମାଣିକ, ପୋଖରାଜ ଆଦି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ଥାଏ। ପୁଣି ସେହିଭଳି ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଫୁଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ପଣ୍ଡା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଚତୁର ଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଫୁଲ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଆଉ କାହା କାହା ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧର ଭୂତ, ଲୋଭର ଭୂତ ଆଦି ଆଦି ଅବଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ମନ ପସନ୍ଦର ପଣ୍ଡା ଆଉ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର ପଣ୍ଡା। କେହି କେହି ପଣ୍ଡା ଏତେ ମନ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତି
ଯେତିକି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିକା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାୟାର କବଳରେ ପଡ଼ି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜେ ଫସି ମରନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ତାହା ପାଳନ କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପକ୍କା ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ। ଏଭଳି ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକତ୍ର ରହି ମଧ୍ୟ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ତୁମ ମଝିରେ ଜ୍ଞାନର ଖଣ୍ଡା ରହିଛି। ଆମକୁ ତ ପବିତ୍ର ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ବିକାରର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଏହା ନ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି କୌଣସି ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। କେତେ ଚମତ୍କାର ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମଧ୍ୟ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ବୃତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ କରିଲା ବାଲା ହୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏହିଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରହଚାରୀ ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଚାରୀ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବୃକ୍ଷପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ଥିଲ, ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଥିଲା ଯାହାକୁ ବୃକ୍ଷପତି କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୃହସ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଥିଲା। ଏବେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛେ। ଏ କଥାକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପଚାରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି? ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିବ ତେବେ କାହିଁକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏକଦମ ତୋଫାନରେ ପକାଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଯଦି ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବି? ପୂର୍ବରୁ ମାଳା ତିଆରି କରିଥିଲି। ପୁଣି ସେଥିରେ ଯାହାଙ୍କୁ 2-3 ନମ୍ବରରେ ରଖିଥିଲି ସିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଏକଦମ କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି କାଲି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ବିକାରରେ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ର ହେବା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ବୃକ୍ଷପତି ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଗଲା। ପୁଣି ତାପରେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଗଲେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଉପକାରରେ ଆସିବ।
ତେଣୁ ଶରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିମାନ ସହିତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ବିମାନକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନା। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାକି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। କହୁଛ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ମୋତେ ଇଏ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରୁଛି, ପତିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ରୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ରାବଣ ନାହିଁ। ତାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାମ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରାମ ନାମ ଜପିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିରାକାର ହିଁ ଥାନ୍ତି। କେବଳ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପିଥାନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ଫୁଲ ସଦୃଶ। ସେମାନଙ୍କର ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମାନ କୁହାଯାଏ। ବରଂ ଛୋଟ ପିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜଣା ନଥାଏ। ପିଲା ବାପର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। କାଲିର କଥା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହିଲେ କେଉଁ ବଡ଼ କଥା? କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶାରେ ଯାଉଛ। ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। ପୁଣି କେହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଫୁଲ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ତାହା ବଗିଚା ଅଟେ ନା। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଗିଚାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଏବେ ତୁମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିକାରର କଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ କମ୍, ଆଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟ ବେଳରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ମାୟାରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅବୋଧ ଅଟନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗ ଡୁବାଇ ଦିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିବାଳୟକୁ ପାରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ତ ଦେବତାମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଣବାନ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଫୁଲ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟା ଭଳି ହୋଇ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଣବାନ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଫୁଲ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟା ଭଳି ହୋଇ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ରହିଥିବ। ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯେଉଁଠି ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିଛି ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ହେଲା ଯାହା କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି। ଏହିଭଳି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଧି ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ହୋଲି ହଂସ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ମୋତି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅବଗୁଣ ରୂପୀ ଗୋଡ଼ି ନୁହେଁ। ହୋଲି ହଂସ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ମୋତି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅବଗୁଣ ରୂପୀ ଗୋଡ଼ି ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। आहे ମହାଜ୍ୟୋତି ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ କଟୁ ମୋ ଦିନ ରାତି। आहे ମହାଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ହିଁ ପିଓର ଶିକ୍ଷାଦାତା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ତୁମେ ହିଁ ପିଓର ଶିକ୍ଷାଦାତା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା।
ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ସର୍ବବିଶେଷତା ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ସେବା ଦେଇ ପଦ୍ମରୋଜଗାର କରିବଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ସେବା ଦେଇ ପଦ୍ମରୋଜଗାର କରିବଇଁ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ପ୍ରାପ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ନୀତି ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପୂତ ହେବି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପୂତ ହେବି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବିନି କେବେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବିନି କେବେ। ତୁମରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ବାଣ୍ଟି ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି। ବେହଦ ବୈରାଗୀ ଜୀବି ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବା ମନେ ଧ୍ୟାଇ। ବେହଦ ବୈରାଗୀ ଜୀବି ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବା ମନେ ଧ୍ୟାଇ। କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବି। କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବି। ତୁମ୍ଭ ସହ କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି। ତୁମ୍ଭ ସହ କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି। ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ କଟୁ ମୋ ଦିନ ରାତି ଆହେ ମହାଜ୍ୟୋତି।